हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में जीटीयू में पूछाई गયેલા क्वेश्चन्सना आंसर्सनी लेक्चर सीरीज આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। ચેપ્ટર નંબર 1, 2 એન્ડ 3 મેં કમ્પ્લીટ કર્યું। હવે આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 ના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ જોઈશું। હવે ચેપ્ટર નંબર 4 માં સમર 2020 માં જે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા છે એ અહીંયા મેં કવર કર્યા છે। સમર વિન્ટર 2019 માં, સમર વિન્ટર 2018 एंड विंटर 2017 ना जे पेपर्स है ए पेपर्सना क्वेश्चन आंसर मैं अहींया कन्सिडर कर्या छे। सौथी पहलो क्वेश्चन है, पहलो क्वेश्चन कयो छे, डिफाइन टर्म एंट्रोपी एंड स्टेट इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम। समर 2019 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछाई गयो छे। सेम एंट्रोपी नी जे डेफिनेशन है ए चैप्टर नंबर 1 में पण आवे छे अने चैप्टर नंबर 4 में पण आवे छे, एटले आ जे क्वेश्चन है ए इम्पोर्टंट है। आनु जे सोल्यूशन है ए चैप्टर नंबर 1 में पण मैं मेन्शन करेलू है। हवे एनी डेफिनेशन शुं थशे? सिस्टमनी अव्यवस्थानुं माप दर्शावता सिस्टमना गुणधर्मने एंट्रोपी कहे छे अने एनो जे एसआई सिस्टम में यूनिट है, एकम है, एनो एकम शुं थाय छे? जूल पर केल्विन। हवे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुं छे? डिफाइन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की व्याख्या आपो। रेफ्रिजरेशन कहो अथवा तो रेफ्रिजरेटर को, बंने वस्तु एक ज छे। समर 2019 में 2 मार्क्स में आ क्वेश्चन पूछाई गयो छे। आंसर शुं लखवानुं छे तमारे? सौथी पहला तो हीट पंपनी डेफिनेशन। हीट पंपनी डेफिनेशन शुं थशे? हीट पंप एटले साइकल में काम करतुं एवुं साधन छे के जेनो मुख्य उद्देश्य ऊंचा तापमानवाળી जग्यामां हीट एनर्जी रिजेक्ट करी त्या गरमी उत्पन्न करवानो। आ हीट पंपनी डेफिनेशन थई गई। हवे रेफ्रिजरेटरनी डेफिनेशन आपणे जोईए तो रेफ्रिजरेटरनी डेफिनेशन शुं थाय छे? रेफ्रिजरेटर एटले साइकलमां काम करतुं एवुं साधन छे के जेनो मुख्य उद्देश्य नीचा तापमानवाળી जग्यामांथी हीट एनर्जी शोषी त्यां ठंडक उत्पन्न करवानो। हीट पंप शुं करशे? ऊंचा तापमानवाળી जे जग्या छे त्यां हीट एनर्जी रिजेक्ट करीने त्यां गरमी उत्पन्न करे। त्यारे रेफ्रिजरेटरनुं काम शुं छे? तो नीचा तापमानवाળી जग्यामांथी हीट एनर्जी शोषीने ठंडक उत्पन्न करवानुं। सिम्पली रेफ्रिजरेटर छे ए कोईपण टेम्परेचर डाउन करवानुं काम करशे, एटले के ठंडक उत्पन्न करवानुं काम करशे, अने हीट पंप जे छे ए गरमी उत्पन्न करवानुं काम करशे। रेफ्रिजरेटर अने हीट पंप एम बंनेनुं कार्य हीट एंजीन करता विरोधी छे। ते बंने नीचा तापमानवाળી जग्याएथी हीट एनर्जी शोषी अने उच्च तापमानवाળી जग्यामां रिजेक्ट करे छे। आ माटे तेमने बहारथी वर्क एनर्जी आपवानी जरूर पड़े छे। आथी ते बंनेने रिवर्स हीट एंजीन पण कही शकाय। आ पॉइंट तमारे लखवो होय तो तमे लखी शको छो। अदरवाइज आ बंने जे डेफिनेशन छे बंने डेफिनेशन तमारे लखवानी रहेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपणे जोईए, डिफाइन हीट एंजीन एंड रेफ्रिजरेटर। हीट एंजीन अने रेफ्रिजरेटर की व्याख्या आपो। विंटर 2018 विंटर 2018 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछाई गयो छे। रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन तो आपणे आगळ जोई। हीट एंजीन की डेफिनेशन शुं थाय छे? साइकल में काम करती एवी सिस्टम के जेनो मुख्य उद्देश्य हीट एंजीननुं वर्क एनर्जी में रूपांतर करवानो होय तेवी सिस्टम ने हीट एंजीन कहेवामां आवे छे अने एनुं एक्जाम्पल छे स्टीम पावर प्लांट। रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन शुं थशे? रेफ्रिजरेटर एटले साइकल में काम करतुं एवुं साधन छे के जेनो मुख्य उद्देश्य नीचा तापमानवाળી जग्यामांथी हीट एनर्जी शोषी त्यां ठंडक उत्पन्न करवानो छे। એટલે જ્યારે પણ 2 માર્ક્સ માં ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આ ડેફિનેશન તમારે લખવાની રહેશે। હવે અહીંયા આ લેક્ચરમાં આપણે ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ કઈ રીતે લખવા એ હું તમને એક્સપ્લેન કરી રહી છું। પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં आ जे बी डेफिनेशन्स है, हीट एंजीन शू है, रेफ्रिजरेटर शू है, हीट पंप शू है, ए मैं समझाव्युं छे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमने ए लेक्चर्स मळी जशे जेमां जो तमारे वधारे सारी रीते समजवुं होय तो तमे समजी शकशो। तो क्लिक करीने तमे विडियो जोई शको छो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विथ नीट स्केच। समर 2019 में 3 मार्क्स में पूछाई गयो छे। सौथी पहला तो केल्विन प्लैंकनुं स्टेटमेंट लखी देवानुं अने पछी एनुं एक्सप्लेनेशन तमारे लखवानुं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट शुं छे? साइकल में काम करतुं एवुं एंजीन बनाववुं अशक्य छे के जे एक ज हीट संग्राहकमांथी हीट एनर्जी लई तेनुं संपूर्णपणे वर्क एनर्जी में रूपांतर करे छे। It is impossible for any cyclic device to receive heat from a single reservoir
and produce an equivalent amount of work. ઓકે, સાયકલમાં એવું એન્જિન બનાવવું અશક્ય છે કે જે શું કરશે, જેટલી હીટ લે છે એટલું ને એટલું જ કાર્ય આપણને સામે આપે છે. એટલે કે 100% એફિશિયન્સી વાળું કોઈ પણ એન્જિન જે છે એ બનાવવું અશક્ય છે, એવું કેલ્વિન પ્લેન્ક કહેવા માંગે છે. આ જે છે ડાયાગ્રામ જે છે એ તમારે યાદ રાખવાનો છે. એન્જિન જે છે એ હાઈ ટેમ્પરેચરના રિઝર્વિયરમાંથી Q1 જેટલી હીટ લે છે અને Q1 જેટલું જ વર્ક ડન આપણને મળે છે. આવું એન્જિન બનાવવું અશક્ય છે એવું કેલ્વિન પ્લેન્ક કહે છે. હવે એકચ્યુઅલીમાં શું છે કે હાઈ ટેમ્પરેચર રિઝર્વિયરમાંથી Q1 જેટલી હીટ જે છે એન્જિન લે છે, વર્ક ડન આપણને આપે છે, અને Q2 જેટલી હીટ જે છે એ લોઅર ટેમ્પરેચરમાં રિજેક્ટ કરે છે. આ જ એન્જિન બનાવવું શક્ય છે. એની સમજૂતી હવે આપણે જોઈએ. ઉપરોક્ત આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે એવું હીટ એન્જિન બનાવવું અશક્ય છે કે જે ફક્ત એક જ હીટ સંગ્રાહકમાંથી હીટ એનર્જી લઈ તેનું સંપૂર્ણપણે વર્ક એનર્જીમાં રૂપાંતર કરી શકે. આને અંગ્રેજીમાં પરપેચ્યુઅલ મોશન મશીન ઓફ સેકન્ડ કાઇન્ડ મતલબ કે PMM2 પણ કહેવાય છે. આ પ્રકારનું હીટ એન્જિન થર્મોડાયનેમિક્સના પ્રથમ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી, કારણ કે તે એનર્જી ઉત્પન્ન પણ કરતું નથી તેમજ તેનો નાશ પણ કરતું નથી, ફક્ત એનર્જીનું રૂપાંતર કરે છે. એટલે કે Q = W. આમ પ્રથમ નિયમ મુજબ હીટ એન્જિન બનાવવું શક્ય છે. હવે એવું એન્જિન કે જે હીટ સંગ્રાહકમાંથી હીટ રિઝર્વમાંથી કન્ટિન્યુઅસલી એનર્જી લે છે અને 100% વર્ક આપણને આપે છે. તો ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક પ્રમાણે આ જે હીટ એન્જિન છે એ કન્ટિન્યુઅસલી હીટ લે છે અને એક એનર્જીનું બીજા એનર્જીમાં કન્વર્શન કરે છે. એટલે પહેલો નિયમ શું કહે છે કે એનર્જી ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી અને તેનો નાશ પણ કરી શકાતો નથી. એટલે પ્રથમ નિયમ પ્રમાણે તો આ હીટ એન્જિન બનાવવું શક્ય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં થર્મોડાયનેમિક્સના બીજા નિયમ અનુસાર થોડી ઘણી હીટ એનર્જી તો સિંકમાં રિજેક્ટ કરવી જ પડે. તેથી સંપૂર્ણપણે ઉષ્મા ઉર્જાનું કાર્યમાં રૂપાંતર શક્ય નથી. આમ આવું આદર્શ હીટ એન્જિન PMM2 બનાવવું શક્ય નથી. જો આ શક્ય હોય તો પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી હીટ એનર્જી લઈ તેનું વર્કમાં રૂપાંતર કરી શકાય, પછી કોઈ પણ પ્રકારની એનર્જીની અછત ઊભી થાય નહીં, પરંતુ આ શક્ય નથી. ઓકે, જે PMM2 છે એટલે કે પરપેચ્યુઅલ મોશન મશીન ઓફ ધી સેકન્ડ કાઇન્ડ, એની ડેફિનેશન પૂછાય છે. એટલે આમાં જેની ડેફિનેશન આવી ગઈ એ તમારે યાદ રાખવાની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે સમર 2019 એન્ડ વિન્ટર 2019માં 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ ગયો છે. શું છે ક્વેશ્ચન? ડિફાઇન હીટ એન્જિન, હીટ સોર્સ, હીટ સિંક, હીટ રિઝર્વિયર. એક્સપ્લેન હીટ રિઝર્વિયર, સોર્સ, સિંક એન્ડ હીટ એન્જિન. સારી ચારની ડેફિનેશન આપણે લખવાની છે. તો ડેફિનેશન શું થાય છે? હીટ એન્જિન અથવા સાયક્લિક હીટ એન્જિન, ડેફિનેશન છે એની, સાયકલમાં કામ કરતી એવી સિસ્ટમ કે જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હીટ એનર્જીનું વર્ક એનર્જીમાં રૂપાંતર કરવાનો હોય તેવી સિસ્ટમને હીટ એન્જિન કહેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટીમ પાવર પ્લાન્ટ. હીટ એન્જિનની ડેફિનેશન આપણે આગળ જોઈ. હવે સોર્સ કોને કહેવાશે? જે હીટ સંગ્રાહક ઉષ્માના સ્વરૂપે ઉર્જા પ્રદાન કરતું હોય તેને સોર્સ કહેવાય છે. આટલી ડેફિનેશન પણ તમે લખી શકો છો. અને આગળ તમારે હજુ ઓર એક્સપ્લેન કરવું હોય તો હીટ એન્જિનમાં સોર્સ ઊંચા તાપમાને હોય છે. હીટ એન્જિન સોર્સમાંથી ઉષ્મા ઉર્જા મેળવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક ધારા બળતણથી ઉત્પન્ન થયેલ વાયુઓ. જ્યારે રેફ્રિજરેટર હીટ પંપમાં સોર્સ નીચા તાપમાને હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રીજનું ઇવોપરેટર. ઓકે, નેક્સ્ટ ડેફિનેશન છે સિંકની. હવે સિંક કોને કહેવાશે? જે હીટ સંગ્રાહક ઉષ્માના ઉર્જા ગ્રહણ કરતું હોય તેને સિંક કહેવાય છે. હીટ એન્જિનમાં સિંક નીચા તાપમાને હોય છે. હીટ એન્જિન સિંકમાં ઉષ્મા ઉર્જા આપતું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વાતાવરણ, નદી, તળાવ, સાગર વગેરે. જ્યારે રેફ્રિજરેટર અને હીટ પંપમાં સિંક ઊંચા તાપમાને હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રીજનું કન્ડેન્સર. નેક્સ્ટ ડેફિનેશન છે હીટ રિઝર્વિયર. હીટ સંગ્રાહક જેને કહેવાય. હીટ સંગ્રાહક એટલે અતિ ઉચ્ચ થર્મલ કેપેસિટી ધરાવતો દળનો જથ્થો કે જેમાં હીટ એનર્જીની આપલે થવા છતાં તાપમાનમાં સહેજ પણ ફેરફાર થાય નહીં. હીટ સંગ્રાહકમાંથી હીટ એનર્જી લેવા
છતાં તેના તાપમાનમાં ઘટાડો થતો નથી, તેમજ તેને હીટ એનર્જી આપવા છતાં તેનું તાપમાન વધતું નથી. હીટ સંગ્રાહક ઇન્ફાઇનાઇટ હીટ ક્ષમતાવાળી સિસ્ટમ છે. વાસ્તવમાં વપરાતા હીટ સંગ્રાહક તરીકે આપણે એક ધારા બળતણના દહન દ્વારા પેદા થયેલ વાયુઓ લઈ શકીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે નદી, તળાવ, સાગર, પૃથ્વીનું વાતાવરણ હીટ સંગ્રાહકના ઉદાહરણ છે. હીટ સંગ્રાહક એટલે શું કે જ્યાંથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી હીટ એનર્જીની આપલે કરી શકીએ, બરાબર. એવો દળનો જથ્થો કે જ્યાંથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી હીટ એનર્જીની આપલે કરી શકીએ અને ત્યાં કોઈ પણ તાપમાનમાં ફેરફાર થતો ના હોય, તો એને શું કહેવાય છે? હીટ રિઝર્વિયર કહેવાય છે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એક્સપ્લેન કેલ્વિન પ્લેન્ક સ્ટેટમેન્ટ, પ્રૂવ ઇક્વિવેલન્સ બિટવીન કેલ્વિન પ્લેન્ક એન્ડ ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ. બે વાર આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે, વિન્ટર 2019માં એન્ડ વિન્ટર 2017માં. 4 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે. Deduce the equivalence between Kelvin Planck and Clausius statements at second law of thermodynamics on the basis of diagrammatic representation. કેલ્વિન પ્લેન્કનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે બતાવવાનું છે અને કેલ્વિન પ્લેન્ક અને ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ વચ્ચે શું સામ્યતા છે એ દર્શાવવાનું છે. તો કેલ્વિન પ્લેન્કનું સ્ટેટમેન્ટ શું છે? આગળ આપણે જોયું એ જ, સાયકલમાં કામ કરતું એવું એન્જિન બનાવવું શક્ય છે કે જે ફક્ત એક જ હીટ સંગ્રાહકમાંથી હીટ એનર્જી લઈ તેનું સંપૂર્ણપણે વર્ક એનર્જીમાં રૂપાંતર કરે છે. હવે કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટનું કમ્પેરિઝન આપણે કરવું હોય તો કોઈ પણ એક સ્ટેટમેન્ટને કાં તો આપણે સાચું છે એવું સ્વીકારી લઈને બીજું સ્ટેટમેન્ટ આપણે સાચું પ્રૂવ કરવાનું, અથવા તો કોઈ એક સ્ટેટમેન્ટ રોંગ છે અને એના પરથી જે બીજો નિયમ છે એ પણ રોંગ પ્રૂવ કરીને બંને વચ્ચે સામ્યતા છે એવું આપણે બતાવવાનું રહેશે. અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે જુદા જુદા વિધાનો વચ્ચે સરખાપણું સાબિત કરવા કોઈ પણ એક વિધાનને સ્વીકૃતિ સત્ય તરીકે સ્વીકારી લઈ બીજા વિધાનની સત્યતાને સાબિત કરી શકાય છે, અથવા કોઈ વિધાનનું ખંડન કરીને બીજા વિધાનને પણ ખોટું બતાવી શકાતું હોય, અથવા તેના દ્વારા કોઈ પણ મૂળભૂત નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું હોય તો એમ કહી શકાય કે બંને વિધાન સરખા છે. ઉપરોક્ત બંને વિધાનો વચ્ચેની સામ્યતા બે રીતે સાબિત કરી શકાય. બે રીતે આપણે કેલ્વિન અને ક્લોસિયસનું સ્ટેટમેન્ટ કમ્પેર કરીશું. એમાં સૌથી પહેલી રીત છે, હવે આ જે ડાયાગ્રામ છે, ડાયાગ્રામ તમારે યાદ રાખવાનો છે. ઓકે, ધારો કે કેલ્વિન પ્લેન્કનું વિધાન ખોટું છે, એટલે કે આકૃતિ 4.8 એમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, 8A એટલે કે આ ડાયાગ્રામ બતાવ્યા પ્રમાણે એન્જિન ઈ, આ એન્જિન ઈ છે, એક જ હીટ સંગ્રાહકમાંથી અહીંથી હીટ એનર્જી લે છે અને તેનું સંપૂર્ણપણે વર્કમાં રૂપાંતર કરે છે. આ એન્જિનમાંથી નીકળતા વર્ક એટલે કે આ જે વર્ક છે તેના દ્વારા આ રેફ્રિજરેટર ચલાવવામાં આવે છે, જે નીચા તાપમાન વાળા હીટ સંગ્રાહકમાંથી હીટ એનર્જી લે છે અને ઊંચા તાપમાન વાળા હીટ સંગ્રાહકમાં Q1 હીટ એનર્જી ફેંકે છે. હવે આ બંને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસર 4.8b માં દર્શાવવામાં આવી છે. હવે આ જે રેફ્રિજરેટર છે એ શું કરે છે, તો અહીંયા જે લો ટેમ્પરેચરમાંથી Q2 જેટલી હીટ લે છે અને હાઈ ટેમ્પરેચર વાળા રિઝર્વિયરમાં Q1 ડેશ જેટલી હીટ રિજેક્ટ કરે છે. ઓકે, હવે આ બંનેનું સમેશન આપણે લઈએ તો અહીંયા શું થશે, Q2, અને અહીંયા શું થશે, Q1 માઇનસ Q1 ડેશ. તો અહીંયા શું થશે, Q1 કેન્સલ થઈ જશે અને અહીંયા શું બચશે, ફક્ત Q2 બચશે. જેમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સિસ્ટમ નીચા તાપમાને Q2 હીટ એનર્જી મેળવે છે અને Q2 જેટલી જ હીટ એનર્જી બહારની કોઈ પણ મદદ વગર ઊંચા તાપમાને આપે છે, જે ક્લોસિયસના વિધાન પ્રમાણે અશક્ય છે. આમ કેલ્વિન પ્લેન્કનું વિધાન ખોટું ધારતા ક્લોસિયસનું વિધાન પણ ખોટું સાબિત થાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે બીજી રીતે જોઈએ. તો બીજી રીત માટે તમારા ડાયાગ્રામ યાદ રાખવાનો છે. ધારો કે ક્લોસિયસનું વિધાન ખોટું છે, એટલે કે આકૃતિ 4.9માં બતાવ્યા પ્રમાણે બહારની કોઈ પણ મદદ વગર હીટ એનર્જી Q2 નીચા તાપમાનેથી ઊંચા તાપમાને વહન થાય છે. તેની સાથે વાસ્તવિક હીટ એન્જિન E1 જોડવામાં આવે છે. અહીંથી જેટલી હીટ, જે લોઅર ટેમ્પરેચરમાંથી Q2 જેટલી હીટ જે છે એ હાયર ટેમ્પરેચરમાં જાય છે. આની સાથે કોઈ એન્જિન આપણે જોડેલું છે કે જે Q1 જેટલી હીટ એનર્જી લે છે અને અહીંયા W જેટલું કાર્ય કરે છે.
અને Q2 જેટલી હીટ એનર્જી બહાર ફેંકે છે. અહીંથી Q1 જેટલી હીટ લે છે એન્જિન, W જેટલું કાર્ય મળે છે અને Q2 જેટલી હીટ જે છે એ લોઅર ટેમ્પરેચરમાં બહાર ફેંકે છે. હવે આ બંનેની સંયુક્ત અસર અહીંયા દર્શાવેલી છે. આ બંનેને માઇનસ કરો તો અહીંયા Q1 માઇનસ Q2, આ Q1 માઇનસ Q2 છે અને અહીંયા Q2 માઇનસ Q2 કરશું તો આ તો 0 થઈ જશે, જે કેલ્વિનના નિયમ પ્રમાણે પોસિબલ છે નહીં. જેમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સંયુક્ત સિસ્ટમ ઊંચા તાપમાનેથી Q1 માઇનસ Q2 જેટલી હીટ એનર્જી મેળવે છે અને કંઈ પણ હીટ એનર્જી ફેંકતું નથી અને આપેલી હીટ એનર્જીનું સંપૂર્ણપણે વર્કમાં રૂપાંતર કરે છે, જે કેલ્વિન પ્લેન્કના વિધાન પ્રમાણે ખોટું છે. આમ ક્લોસિયસનું વિધાન ખોટું ધારતા કેલ્વિન પ્લેન્કનું વિધાન પણ ખોટું સાબિત થાય છે. ઓકે, તો આ રીતે બંને સ્ટેટમેન્ટ છે એનું કમ્પેરિઝન આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ. એક્ઝામમાં પૂછાય તો આ રીતે તમારે આન્સર લખવાનો રહેશે. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, સ્ટેટ ધ કેલ્વિન પ્લેન્ક એન્ડ ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ ફોર સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક, ઓલ્સો રિપ્રેઝેન્ટ ધેમ વિથ ડાયાગ્રામ. વિન્ટર 2017માં 4 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે. કેલ્વિન પ્લેન્કનું સ્ટેટમેન્ટ મેં આગળ સમજાવ્યું. હવે હું તમને ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ સમજાવી દઉં. ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટમાં તમારે શું લખવાનું રહેશે? ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે? સાયકલમાં કામ કરતું એવું સાધન, ડિવાઇસ બનાવવું અશક્ય છે કે જેની એકમાત્ર અસર નીચા તાપમાનેથી હીટ એનર્જી લઈ ઊંચા તાપમાને હીટ એનર્જી આપવાની હોય. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ અ ડિવાઇસ which operating in a cycle will produce no effect other than the transfer of heat from a low temperature heat reservoir to high temperature heat reservoir. ડાયાગ્રામ તમારે યાદ રાખવાનો છે. અને હવે થિયરીમાં તમારે શું લખવાનું છે? ઉપરોક્ત આકૃતિ નંબર 4.7 માં બતાવ્યા પ્રમાણે એવી કોઈ શક્યતા નથી કે હીટ એનર્જી આપમેળે નીચા તાપમાનેથી ઊંચા તાપમાને વહન કરી શકે. અહીં આપમેળે શબ્દનો અર્થ બરાબર સમજવાનો છે. આપમેળે એટલે બહારની મદદ વગર. આ વિધાનનો ભાવાર્થ એવો નીકળે છે કે બહારની મદદ વડે હીટ એનર્જી નીચા તાપમાનેથી ઊંચા તાપમાન તરફ વહન કરી શકે છે, જેને આપણે વાસ્તવમાં રેફ્રિજરેટર તથા હીટ પંપની સિસ્ટમમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉપરના બંને વિધાનો, કેલ્વિન પ્લેન્ક અને ક્લોસિયસના વિધાનો, આપણને એકબીજાથી અલગ લાગે છે, પરંતુ તેમનો ભાવાર્થ કેવો છે? એટલે ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયું. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાઇટ બોથ ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. વિન્ટર 2019માં પૂછાઈ ગયો છે 3 માર્ક્સમાં. ઓકે, હવે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સના અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટ 13 જેવા સ્ટેટમેન્ટ બુકમાં આપેલા છે. તમે કેલ્વિન અને ક્લોસિયસનું સ્ટેટમેન્ટ પણ લખો તો બી તમારો આન્સર સાચો પડવાનો છે. તો કેલ્વિન અને ક્લોસિયસનું સ્ટેટમેન્ટ તમને આવડે જ છે એટલે એ સ્ટેટમેન્ટ આ આન્સરમાં લખી દેવાનો. સાયકલમાં કામ કરતું એવું એન્જિન બનાવવું અશક્ય છે કે જે ફક્ત એક જ હીટ સંગ્રાહકમાંથી હીટ એનર્જી લઈ તેનું સંપૂર્ણપણે વર્ક એનર્જીમાં રૂપાંતર કરે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ફોર એની સાયક્લિક ડિવાઇસ ટુ રિસીવ હીટ ફ્રોમ અ સિંગલ રિઝર્વોયર એન્ડ પ્રોડ્યુસ ઇક્વિવેલન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ વર્ક. ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે? સાયકલમાં કામ કરતું એવું સાધન બનાવવું અશક્ય છે કે જેની એકમાત્ર અસર નીચા તાપમાનેથી હીટ એનર્જી લઈ ઊંચા તાપમાને હીટ એનર્જી આપવાની હોય. It is impossible to construct a device which operating in a cycle will produce no effect other than the transfer of heat from a low temperature heat reservoir to higher temperature heat reservoir. તો આ બંને સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયા. કેલ્વિન અને પ્લેન્કનું સ્ટેટમેન્ટ છે, કેલ્વિન પ્લેન્ક અને ક્લોસિયસ સ્ટેટમેન્ટ છે, એ બંને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ચેપ્ટર માટે પૂછાય જ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રૂવ ધેટ એન્ટ્રોપી ઇઝ અ પોઈન્ટ ફંક્શન. વિન્ટર 2018માં 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ ગયો છે. પ્રૂવ ધેટ એન્ટ્રોપી ઇઝ અ પોઈન્ટ ફંક્શન. સમર 2020માં 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ ગયો છે. એની માટે તમારા ડાયાગ્રામ યાદ રાખવાનો છે. આકૃતિમાં 2 રિવર્સિબલ સાયકલ એટલે કે 1A 2B1 અને 1A 2C1 દર્શાવી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રિવર્સિબલ સાયકલ માટે એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર કેવો હોય છે? 0 હોય છે. એન્ટ્રોપીના ફેરફાર માટેની ફોર્મ્યુલા છે dQ/T. રિવર્સિબલ સાયકલ માટે dQ/T ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 0. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dQ/T રિવર્સિબલ ઇઝ 0. હવે
બંને જે સાયક્લિક પ્રોસેસ છે, બંને સાયક્લિક પ્રોસેસ માટે આ ઇક્વેશન આપણે અપ્લાય કરીશું. હવે રિવર્સિબલ સાયકલ 1a to b1 લેતા, તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 to 2 પ્રોસેસ dq by t a રિવર્સિબલ, 1 to 2 પ્રોસેસ dq by t b રિવર્સિબલ પ્રોસેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ dq by t રિવર્સિબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આને કહી દો ઇક્વેશન નંબર a. દેન સેકન્ડ રિવર્સિબલ સાયકલ આપણે જોઈએ 1a to c1, એની માટે બી સેમ ઇક્વેશન અપ્લાય કરવાનું છે. 1 થી 2 ની પ્રોસેસ dq by t a રિવર્સિબલ, 1 થી 2 પ્રોસેસ dq by t c રિવર્સિબલ પ્રોસેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લેવાનું છે 0. હવે આ બંને ઇક્વેશનને આપણે સરખાઈ દઈએ તો a રિવર્સિબલ અને અહીંયાની a રિવર્સિબલ પ્રોસેસ બંને શું થઈ જશે, કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો આપણને શું મળશે, આ ઇક્વેશન અને આ ઇક્વેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ, બરાબર. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 to 2 dq by t b રિવર્સિબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2 dq by t c રિવર્સિબલ. આમ આપેલ સ્ટેટ 1 અને 2 માટે પ્રક્રિયા પાથ b અને c માં એક સરખો એન્ટ્રોપી ફેરફાર થાય છે. તેથી કહી શકાય કે એન્ટ્રોપીમાં થતો ફેરફાર પ્રક્રિયાના પાથ પર નહીં પણ પ્રક્રિયાના એન્ડ સ્ટેટ પર આધાર રાખે છે. તેથી એન્ટ્રોપી જે છે એ પોઈન્ટ ફંક્શન છે અથવા તો સિસ્ટમનો ગુણધર્મ છે. ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આટલી જે થિયરી છે થિયરી તમારે લખવાની થશે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, explain COP of refrigerator and heat pump show their relationship. રેફ્રિજરેટર અને હીટ પંપનું જે કોફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ છે એમના વચ્ચેનું રિલેશન આપણે બતાવવાનું છે. વિન્ટર 2017માં 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ ગયો છે. તો સૌથી પહેલાં તો જે રેફ્રિજરેટરનું કોફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ છે એની ફોર્મ્યુલા શું થશે, Q2 by W. પણ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે, Q1 માઇનસ Q2. હવે તો અહીંયા W ની જગ્યાએ Q1 માઇનસ Q2 મૂકી દઈએ તો શું થશે, Q2 by Q1 માઇનસ Q2. હવે આખું જે ઇક્વેશન છે આ ઇક્વેશનને Q1 વડે ભાગતા, તો અહીંયા શું મળશે, Q1 વડે ભાગી દો તો Q2 by જે છેદ છે એ છેદને જ, Q2 ને નહીં બટ આ જે છેદ છે આ છેદને તમારે ફક્ત Q1 વડે ભાગવાના છે, ભાગતા અને ગુણતા. તો Q1 માઇનસ Q2 by Q1 મલ્ટીપ્લાય બાય Q1. તો આ તો શું છે, એફિશિયન્સીની ફોર્મ્યુલા છે, એટલે આની જગ્યા પર આપણે શું લખી શકીએ, ઈટા લખી શકીએ. તો COP ઓફ રેફ્રિજરેટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, 1 બાય ઈટા Q2 બાય Q1. ઓકે. હવે આ જે ઇક્વેશન છે આ 1 બાય ઈટા એને આપણે પણ Q2 બાય Q1 જે છે એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે, 1 માઇનસ ઈટા. હવે આ જે ઇક્વેશન છે આ ઇક્વેશન આમાં આપણે શું કર્યું છે, Q2 બાય Q1 ને કરતા કરી દીધા છે. આને તમે ડિરાઈવ કરશો તો શું મળશે, Q2 બાય Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ ઈટા. તો અહીંયા Q2 બાય Q1 ની વેલ્યુ મૂકી દી 1 માઇનસ ઈટા. તો રેફ્રિજરેટરનું કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ એફિશિયન્સીની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું થશે, 1 બાય ઈટા કૌંસમાં 1 માઇનસ n. તો ઈટાને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો રેફ્રિજરેટર અને એફિશિયન્સી વચ્ચેનું રિલેશન શું થશે, કોએફિશિયન્ટ ઓફ રેફ્રિજરેટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 બાય ઈટા માઇનસ 1. આને કહી દો 4.5. હવે હીટ પંપ માટે કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ શું થશે, Q1 બાય W. ઓકે, તો W ની જગ્યાએ અહીંયા મૂકી દઈએ Q1 માઇનસ Q2. અહીંયા આપણે Q1 ને કરતા કરી દઈશું. Q1 ને કરતા કરીએ તો શું થશે, Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ W પ્લસ Q2 થશે. તો જે Q1 ની ફોર્મ્યુલા છે એ આ જે મેઇન ઇક્વેશન છે મેઇન ઇક્વેશનમાં મૂકી દઈએ તો ફોર્મ્યુલા શું બનશે, W પ્લસ Q2 બાય W. W વડે ડિવાઈડ કરી દો તો 1 પ્લસ Q2 બાય W. હવે Q2 બાય W ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ રેફ્રિજરેટરની જે ફોર્મ્યુલા છે એના પરથી આ જે ઇક્વેશન છે એ શું બનશે, COP ઓફ હીટ પંપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ COP ઓફ રેફ્રિજરેટર. તો આ છે રિલેશન રેફ્રિજરેટર અને હીટ પંપના કોએફિશિયન્ટ પરફોર્મન્સની ફોર્મ્યુલાનું. આજે ડેરિવેશન